नहीं, आप देख रहे हैं चैनल नवाज मंडी। दोस्तों आज हम मौजूद हैं जी, जैसे कि आपको पता है बाजियाँ ख़त्म हो गई हैं। 2026 जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया जेठ, और इंशाल्लाह ताला 2027 में अब ये चेहरे आपको दोबारा नजर आएंगे जेठ में उड़ते। और लाहौर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, जो भी कबूतर उड़े उस्ताद जग्गा खोखर मौला खोखर वाली ये छाते। और आपको पता है कि जब उस्ताद जग्गा खोखर मौला खोखर आता है तो इधर दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि यार उस्ताद जी के कबूतर बहुत अच्छे उड़ेंगे, और इस मरतबा उड़ा के भी दिखाए हैं। और कुछ दोस्तों ने इतनी मोहब्बत दी है, कुछ हमने वीडियो देखी है, उस्ताद जी के पास लोग आए हैं, कबूतर देखने आए हैं। अभी तक जब हम आए थे लास्ट टाइम तक उस्ताद जी को कॉल पे कॉल आ रही थी, तो सिर्फ ये 5 जब तक का इंटरव्यू तब तक के लिए जरा थोड़ी सी फ़ोन की ब्रेक ली है। तो उस्ताद जी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, की हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम पट्टी साहब। उस्ताद जी 2026 जी सर, कैसा गुजरा ਤੁਹਾਡਾ? माशाल्लाह बेहतरीन गुजरिया और बड़ा अच्छा शौक होया है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना वा ਜਿਹੜੇ प्लेयर सानू एप्रीशिएट करते ने और साडे लिए दुआ गवा ने। और खास करके मैं उन्होंने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना वा ਜਿਹੜੇ दूर दराज तो साडा शौक वेखण ਲਈ आए ने। अगर उन्हों की खिदमत के अंदर कोई मेरे को कोई कताई या कमी रह गई हो तो मैं जनाब माजरत चाहना। मेरी कोशिश ही कि कोई रही नहीं, अगर बात दावे कोई रह गई हुई तो मैं जनाब माजरत चाहना। और तमाम प्लेयर जिन्हें बहरूने मुल्क ने उन्होंने भी सानू बड़ा एप्रीशिएट किया और उन्होंने भी दिल की गहराइयों नाल शुक्रिया अदा करने। पट्टी साहब ये शौक प्यार मुहब्बत है, अखलाकीयत है। जिन्नी तुसी मुहब्बत इस शौक के अंदर वंडोगे उन्ना तुहाडा शौक बेहतर होगा। साथ जी ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇ। देखो जिहड़ा बंदा 10 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर तो चल के मेरे कोल आ रहा है, मेरा फर्ज ये उठ के उसका इस्तकबाल करा और उन्होंने अच्छे तरीके नाल मिला, अच्छा प्रोटोकॉल दिया कि मेरे घर आया। मेरे तो उन्हें आसान किया, मेरे घर आके मेरे तो उन्हें आसान किया कि मेरा मेहमान बनया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना और अपने रब का करना वा जिन्हें इस इज्जत नाल मैनूं नवाजिया। उस्ताद जी मेरे ख्याल नाल खुशकिस्मत वो बंदा हुंदा है जिंदे घर मेहमान आंदा है। आजिज़ी मेरे रब नूं बड़ी पसंद है। आजिज़ बंदियां नाल रब बड़ा प्यार करता है। मेरा ईमान है कि जिस तरह लोग मेरे नाल मुहब्बत करते हैं, मेरा रब मेरे से बड़ा राजी है। ऐ रब्बे करीम मैं तेरा शुक्र अदा करना वा। अगर कोई किसी टाइम अनजाने जाने के अंदर इंसान को गलती हो जाए तो जनाब मैं मादरत चाहना, मैनू अल्लाह की रजा समझ के माफ़ कर दिया करो। मैं किसी की दिलजारी नहीं करना चाहता, किसी प्लेयर की दिलजारी नहीं करना चाहता, किसी स्पोर्ट्समैन की दिलजारी नहीं करना चाहता, किसी भी इंसान की मैं दिलजारी करके राजी नहीं है। मैं एक स्पोर्ट्समैन हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अच्छा शौक करा और अच्छे प्लेयर नाल मेरा मैच हो गया। हाँ जबरदस्त, है अच्छी चीज है। अच्छा उस्ताद जी पहली प्रवास तो लैके 7वीं प्रवास तक जी बड़े ऊंच नीच होए ने, मौसम खराब होए ने, सही मौसम लगदे ही नहीं रहे जी। उस्ताद जी किंज दा मौसम वैसे होना चाहिए सी? तुसी की माइंड रखिया सी यार ए गर्मी होंदी ना मजा आंदा? अगर मेरे देखो मौसम जेड़ा है ना ये अल्लाह दी रजा दा बेशक निज़ाम है, जी। अल्लाह दी कुदरत है, ओदा निज़ाम है, वो जो बेहतर चाहता जिस तरह करता है। ते बाकी जो मैं मौसम चाहता सा, मैं दसा मौसम 43-44 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 45 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਅਰ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, मजा नहीं आया। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਈਟ ਤੇ ਰਾਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ और इंशाअल्लाह ताला असी अज तो इन्हां दी तैयारी शुरू करती, रात ते छड्डने शुरू करते ने और इंशाअल्लाह आने वाले साल दे अंदर ये भी कमियां कताइयां खत्म हो जाणगियां। रात दियां भी वो कबूतर ही छत ते नहीं रहेगा जिहड़ा रात ते नहीं लगा। अच्छा 110% वो ही रहेगा इत्थे जिन्हें रात नूं बहना है। अगों अल्लाह दी रज़ा है बवे या ना बवे। देखो जिसले परिंदा उड़दा तुहाडे बख्त उड़दे ने, कोई शक नहीं, ते किस्मत मेरा अल्लाह बदलदा, बंदे दे इख्तियार च नहीं है। कोई शक लगे भी नहीं बहिंदे, हाँ जी। लेकिन कोशिश करांगे वो ही रखिए जिहड़ा रात ते लगा हो। अच्छा उस्ताद जी वैसे तुसी एक बड़ी खूबसूरत जी गल कीती कि कुछ कबूतर लगे भी नहीं बहंदे। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਔਰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਲੱਗਾ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵਕਤ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਈਏ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹਨੇਰੇ ਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਕਈ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ 7 ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ 8:05 ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ 7 ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਬਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਤਰਫ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂਫਾਨ ਪਿਆ, 4 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, 3 ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬ੍ਰੈਨ ਲਾਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ 4 37 ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੱਕ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ 4 29 ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਜੀ। ਬ੍ਰੈਨ ਲਾਰਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚਹੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਲਾਰਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਟੌਪ 10 ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਨ ਲਾਰਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਸਲੇ ਪੂਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਇਸ ਤਾਈ ਚੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਗੁੱਜਰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ 2-2 4-4 5-5 ਜੋੜੇ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਗੁੱਜਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਡੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਰਚੇ ਤੇ ਨਾਮ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਆਫਾਈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਰ ਪਰਚੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਿੰਬਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਸਾਂ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੁਰਾਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਘਾਟੇ ਵਾਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਖਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੌਲਾ ਖੋਖਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋ 100 ਬੱਚਾ ਹੀ ਕੱਲਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਅੱਜ 100 ਬੱਚਾ ਆਇਆ, 100 ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਜੀ ਲਾਸਟ परवाज ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ परवाज ਮੌਸਮ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਘੰਟੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਰਕੇ ਉਡਾਣੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਬਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 6 ਵਜੇ ਬਾਈਏ। ਅਗਲੀ ਬਾਜ਼ੀ 6 ਵਜੇ ਬਾਇਆ, ਅਗਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ 7 ਵਜੇ ਬਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾगिर्द नदीम गुजर सी, जुल्फकार है, अबू बकर है, मोहम्मद सलमान है, मोहम्मद अली है, सारे साडा एक टीम वर्क के मेरे बेटे ने नाल। वो प्लेयर नहीं है लेकिन वो जिसले घर दे उत्ते कबूतर ने फिर उन्होंने वो भी आ जाते हैं, शौक हो जाता लगन उन्होंने। अच्छा साजी वैसे ठीक है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੁਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਬ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਇਹ ਐਬ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, मेरा ईमान है कि मेरे वास्ते तफरी है। मेरा आखिरी वक्त मैं कोशिश करांगा कि नाले मेरा शौक भी जारी रहे, नाले अल्लाह दी बारगाह च नमाज पढ़ी दी, अल्लाह दा जिक्र अदा करीदा ते नाले अपना शौक करीदा, दिल भी राजी रहिंदा है ते उंज भी जरा बंदा फिट रहिंदा। अच्छा साजी सारे बच्चों विचों ज्यादा कौन क्लोज हैगा जेड़ा ज्यादा कबूतर देखदा है, जिन्नू थोड़ी ज्यादा समझ हैगी? कबूतरबाजी दे विच मीर हमजा जेड़ा है ना, वो मेरा गद्दी नशीन है, जान नशीन है मेरा। यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ,
ਉਹ ਤਾਜ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਔਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿੰਜ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਨਦੀਮ ਗੁਜਰ ਮੇਰੇ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ? 2 ਮਹੀਨੇ। ਈਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਕੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਡਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਡਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਲੋਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਣ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਗੇ ਖੋਖਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏਗਾ? ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਜੀ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਭਾਲ। ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਤਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਐਟਮੀ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉੜੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚਲਾਣਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ। 5 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਐਟਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਐਟਮ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਚਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਐਟਮ ਨਹੀਂ, ਐਟਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਐਕਟੀ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੜਨਗੇ, ਅਨੋਖੇ ਉੜਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੜੇ ਨੇ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਸਮਝਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬਾਤ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਤੇ 23 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਰੀਬੀ ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2026 ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀਲ ਰਜ਼ਾ ਖੋਖਰ ਦਾ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਂਝੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਊ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਕ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀਲ ਰਜ਼ਾ ਖੋਖਰ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ 23 ਘੰਟੇ ਜਾਗਿਆ, 1 ਘੰਟਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 23 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ तमाम ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜੱਗੇ ਖੋਖਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਨਾਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਜਜ਼ ਆਦਮੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਕਬਰੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਡੋਲਕ ਮਾਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਲ ਸ਼ਕਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੱਗੇ ਯਾਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਜਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਜੇਠ ਚ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ, ਵਿਸਾਖ ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਠ ਚ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਨਡੇ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਰਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਲਾਣਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਉਣਾ, ਆਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਰਾਤ ਆਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਈ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈ ਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ 7 ਵੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਵੀ 7 ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 2026 ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਜੇਠ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਨਾ, ਨਬੀਲ ਰਜ਼ਾ ਖੋਖਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2018 ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ, ਗੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਨੂਨੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਜਨੂਨੀ, ਦੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੋੜ ਜਗਾੜ ਬੜੇ ਲਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਦਤ ਵੇਖੀ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ। ਜੇ ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇੰਜ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੰਡੇ ਗਰਮ ਕਬੂਤਰ? ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਫਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਲ ਮੌਸਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਠ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 40 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ। 9 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਠ ਉਡਾਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਠ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੌਸਮ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੌਸਮ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਮੌਸਮ ਆਈ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਇੰਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨੀਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 7 ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਕੋ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੁਨਸਰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ 8:30 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਪਰਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਦੋਂ ਬਵਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਪਰਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, 3 ਕਬੂਤਰ ਫਸਟ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। 3 ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਚਮਕਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਲੁਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਲੁਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 8 ਸਵਾ 8 ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਇਹ 8 ਪੰਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਦੀ ਤੇ ਨਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਦੀ ਤੇ ਸੋਲਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਉੱਬਾ ਸਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਸਟ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਪੰਜੀਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਜ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। इंशाल्लाह ताला 2027 आएगा, दोबारा ਇਹ ਮੇਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ? ਮੈਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਜਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਦਾਮਨ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ बढ़ाया ਜਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਬਹਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 1000 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। 302 ਦਾ ਉਹ ਕੈਦੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੁੱਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸਾਨ ਔਰ ਫਰਮਾਏ। ਦੋਸਤ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ request ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਿ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ